Lots of pluses and dantlo, having been born to such a family, and a few minuses also. I must say both, because pluses ante ippatiki I have an easy entrance wherever I go. Vaalla perlu I have them behind me kabatti, whether I like it or not, it gives me an entry. అంతవరకే. బియాండ్ దట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టు సే. నా టాలెంట్ని బట్టో ఇంకోటో అది ఉంటేనే ప్లస్ అవుతుంది అక్కడ. అది మైనస్ ఇస్, ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే సార్ట్ ఆఫ్ దే నాట్ ష్యూర్. అంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ సంబడి లైక్ బాపు గారు అండ్ రమణ గారు ఫ్యామిలీ, వెదర్ ఐ వుడ్ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ కమర్షియల్ గ్రూవ్ ఉంటుందా లేదా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఐ వుడ్ మేక్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ నాకు ఎలా ఉంటుంది అనేది నోబడీ ష్యూర్ ఆఫ్ ఇట్. సో నాకు ఎందుకంటే నాలుడు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు I literally had about 30 or 40 producers coming to the sets every day, and they used to see the grandeur and the kind of sets we made, the kind of songs we had, super hit songs, and Devi Chindan, Devi Prasad చేసిన music. So everybody used to ask me, let's plan a movie ఇదైన తర్వాత అలా అడిగేవారు అది. But I didn't get any proper commitment because nobody was sure what I was making. They wanted to wait for the movie to release. A result ఎలా ఉంటుందని చూసుకుని. కానీ I don't blame them, because it is a normal thing. ఎవరైనా కోట్లు పెట్టేటప్పుడు they would be cautious about it. And the cinema didn't do well, and I didn't get any offers for a couple of years after that. So అలా ప్లస్లు మైనస్లు రెండు ఉంటాయి. సో but it's 99% I would say it's a plus, because apart from getting entry and all that, it has, I think I have become a better person coming from that stable. నాకు అది ఫీలింగ్ అండి మెయిన్గా. No, I don't compare myself with others, because that's pointless and foolish also, I would say. I have done 3 movies so far, one in Kannada and two in Telugu. I think 2003 నుంచి 2010 వరకు, it's taken me 7 years to do these 3 films. But in between, I have done quite a few ads, and more than 100 ads, for the ads and the TV serials, and I produced a mega TV serial also with Bapu Garu and Ramana Garu. So I have been keeping myself busy. Cinema అని అనుకుంటే it's been only 3 films basically. Sometimes I keep doing something like that. ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది. And I do a lot of ads for the American market also. And since my sister lives there, so she outsources ads అనమాట అక్కడ for the Indian channels ఉంటాయి కదా అక్కడ. So those I make here and send it back to her, and apparently they have been very well received over there. No, it's not like I have a queue of producers waiting for me. So I mean, stories అంటే నా దగ్గర ఉన్నాయి 15 very good stories, scripts register చేసి అసోసియేషన్లో చేసి పెట్టుకుని ఉన్నాయి నా దగ్గర. And time రావాలి కదా for those to come out. I'm sure one big hit and everything will fall into place again. And బయట వాళ్ళకి ఇవ్వడం అంటే I've given it only to Rajamouli so far. Rajamouli అంటే I'm used to narrating all my stories to him. అలా చేసినప్పుడు he picked up this అనమాట. అది ఆఫ్టర్ అ మంత్ సో కొంచెం హెసిటేట్ చేస్తూ అడిగాడు, నీకు ఓకే అనుకుంటే నేను చేసుకోను ఆ సినిమా అని. చేసుకో బాబు, నాకు ఎవరు అంత వరుసగా క్యూలో లేరు, నువ్వు చేసుకుంటే నేను చేస్తే పర్లేదు చేసుకో అని చెప్పేసి ఇచ్చేసాను అనమాట వెంటనే. అది ఇప్పుడు మర్యాద రామన్న పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత నౌ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్కింగ్ మీ, దానికి ఇచ్చారు కదండి అలాగే ఇంకేమన్నా మాకు చెప్తారా అని. సో ఐఎమ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. క్లిక్ అవుతుందా లేదా రిమైన్స్ టు బి సీన్, బట్ ఐఎమ్ అప్రోచింగ్, ఐ మీన్ పీపుల్ ఆర్ అప్రోచింగ్ మీ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు దమ్. క్రిటిసిజం అంటే ఇట్స్ నాకు ఏంటంటే ఐ డోంట్ వాచ్ రీసెంట్ ఫిల్మ్స్ చూడను అంటే not for the sake of inspiration or adaptation. I generally get inspired by what I read, by what the kind of films Bapu Garu used to show us when we were kids actually. Lord and Hardy 8mm films unde and the project undedi andulo chusinavo aa thought and from what I read and from real life experiences, దీంట్లో నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి I club all these things. So definitely there's bound to be a thought which has been repeated. So see, I mean, like I don't claim to be a saint or something. I don't claim 100% originality. I'm not anta goppani kaadu nenu. I generally, I mean, I'm used to this assembly kind of thing. It's more to do with that. Times have changed, tastes have changed. అంటే audience still will accept any good film. It ఎవరు చేశారని కాదు కానీ they will definitely accept all that.
somewhere and it has to do, I don't think it has anything to do with their caliber or the kind of themes they've chosen or whatever. Somewhere script must have gone wrong. అదొక్కటే. బికాస్ స్క్రిప్ట్ బాగుంటే ఖచ్చితంగా ఏ సినిమా అయినా బాగా వస్తుంది. యూ కాంట్ ఐ మీన్ అన్లెస్ యూఆర్ రియలీ రిడిక్యులస్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్, ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి విల్ మెస్ అప్ రియలీ గుడ్ స్క్రిప్ట్. ఎక్కడో తేడా వచ్చి ఉండాలి అంతే. అది నో సి ఇప్పుడు రిటర్న్ వర్క్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ట్రై టు పాయింట్ అవుట్ జస్ట్ ద రైటర్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ కాంబినేషన్. డైరెక్టర్ రైటర్ కలిస్తేనే ఒక సినిమా తయారవుతుంది. అది ప్రొడ్యూసర్ టేస్ట్ ఒకటి ఉంది, హీరో టేస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ పుట్ టుగెదర్ సంథింగ్ మస్ట్ హవ్ గాన్ రాంగ్. అలాగా కలెక్టివ్గా అనుకోవాలి తప్పితే యూ కెన్ నాట్, ఇట్స్ నాట్ రైట్ టు పాయింట్ అవుట్ వన్ పర్టిక్యులర్ క్రాఫ్ట్ ఫర్ ద ఫెయిలియర్. అలా కూడా అనుకోనండి నేను అది. బికాజ్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ బాపు గారి ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, రాధాగోపాలం. అది ఇట్స్ అంటే నాట్ అ వెరీ నావల్ థాట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, బట్ స్టిల్ క్లిక్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వే ఇట్ వాస్ ప్రెజెంటెడ్. అలాగా. అండ్ ఇప్పుడు నేను విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. సపోజ్ టు బీ లైక్ ఇప్పటి జనరేషన్ ద కైండ్ ఆఫ్ మనసులో ఉండే కుళ్ళు పెట్టుకుని ఇలాంటివన్నీ ట్రైన్ టు కిల్ యువర్ వైఫ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఐడెంటిఫై టు ద ప్రెసెంట్ టైమ్స్. బట్ ఎక్కడో ఐ మీన్ ఇట్ డిడ్ ఫెయిర్లీ వెల్, కానీ ఇట్ వాజ్ నాట్ అ సూపర్ హిట్ లైక్ సో సమ్ అక్కడ అలాంటిది మేబీ ఐ ఫెయిల్డ్. అలా ఇలాగే రిలేషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. అది ఇప్పుడు నాలుడు తీసుకుంటా, నాలుడు అగైన్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ వర్ లైక్ స్క్రిప్ట్ సరిగ్గా లేదు అనేది. సో స్క్రిప్ట్ సరిగ్గా లేకపోతే ఐఎమ్ పార్ట్లీ టు బి బ్లేమ్డ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో. సో లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ థింగ్. ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు రైటర్ సరిగ్గా రాయకపోతే డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ అండ్ గెట్ ద స్క్రిప్ట్ డన్ ప్రాపర్లీ. సో ఇద్దరు తప్పు అవుతుంది అలాంటప్పుడు. ఇదే కావాలని ప్రొడ్యూసర్ కూడా దానికే సమర్థిస్తే ప్రొడ్యూసర్ తప్పు కూడా ఉన్నట్టే. అండ్ టాప్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇప్పుడు హీరోస్ వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ అ బిగ్ సే ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇఫ్ హీ ఆల్సో సపోర్ట్స్ ద హోల్ థింగ్, హీ ఈజ్ ఆల్సో టు బి బ్లేమ్. అలాగా ఒక పర్టిక్యులర్ క్రాఫ్ట్ని ఇప్పుడు డైలాగ్ రైటర్ మాత్రమే బాగా రాయనంత మాత్రాన సినిమా ఫెయిల్ అవుతుంది నేను అనుకోనండి. అది అన్ని కలెక్టివ్గా అయితేనే ఫెయిల్ అవుతుంది. అది ఐ డోంట్ నో, ఐ ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఇట్ బెటర్ టు ఓపెన్లీ అడ్మిట్ ఇట్. నాకు మొదటి నుంచి అలాగే ఉండేది అది. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా సినిమా నచ్చకపోతే ఐ ఓపెన్లీ టెల్ దమ్ లైక్ there are bound to be some points which I like and many points which I don't like. సో అదేంటంటే ఇప్పుడు ఐ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ థింగ్స్ అండ్ గివ్ దమ్ అ వర్షన్ which would convey my feeling in such a way that I'm not too happy with it. At the same time there are pluses, there are minuses అనేది మిక్స్డ్గా చెప్పేస్తాను వాళ్ళకి. అది సో I don't have to be blatant about it because each filmmaker has his own he will be passionate about his films. అది సో who am I to say like what you've done is wrong అని అలా చెప్పను. But at the same time I make it a point to tell them look, this is what I didn't like అన్న పాయింట్ కూడా I don't hold it back. ఇప్పుడు రాజమౌళి మగధీర తీశాడు, there are a few scenes in that which I didn't like at all. I made it a point and I called Vijay Prasad నాకు ఫోన్ చేసి సినిమా చూసారని అడిగినప్పుడు I told him, sir, these scenes are not new, they are not novel. Coming from a Rajamouli film and coming from you, I definitely don't as an audience నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయను అది. నాకు అసలు నచ్చలేదండి అని I was very frank about all that. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే సమ్ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు నాకు ఫ్రాంక్గా చెప్పడం సమ్ పీపుల్ లైక్ దాట్ ఆల్సో. నాట్ ఎవ్రీబడి డస్. బట్ ఇప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారి కంటే ఆయన సినిమాలు నాకు నచ్చకపోతే మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళి నాకు నచ్చలేదంటే బాగుంటే ఎంత మెచ్చుకుంటాను, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కాళ్ళకి దండం పెడతాను, నచ్చకపోతే అంత ఓపెన్గా చెప్పేస్తాను నేను అది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దట్. నాకు ఐ డోంట్ అట్రిబ్యూట్ దట్ టు ఎనీ గ్రేట్నెస్ ఇన్ మీ ఆర్ సంథింగ్. ఐ హ్యావ్ బీన్ లైక్ దట్ అంతే బేసిక్లీ. ఐ డోంట్ థింక్ సో బికాజ్ మనం తీసుకునే థీమ్ని బట్టి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వేరీ. ఇఫ్ యూ షోయింగ్ అ కాలేజ్ లైఫ్ యూ కాంట్ థింక్ అబౌట్ గోయింగ్ టు బాపు గారు స్టైల్. ఆయన అమ్మాయిని చూపించే విధం వేరేలాగా ఉంటుంది. ద ప్రెసెంట్ క్రాప్ ఇప్పుడు వచ్చే డైరెక్టర్స్ చూపించేది ఇల్ బి మోర్ లౌడ్ అండ్ కొంచెం ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దాట్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ దీస్ డేస్ దే ఐడెంటిఫై విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్. కాబట్టి ఒక్కొక్కళ్ళ ఐడియాలు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అది. అండ్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా రాధాగోపాలం ఉంది. అది ఇప్పటి జనరేషన్ వాళ్ళు ఎవరు అలా తీలేరు, అది వాళ్ళకే చెల్లింది అది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషల్ ఆడియన్స్.
న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్స్ కొత్తగా పెళ్ళైన చాలా చాలా మంది వచ్చారు ఆ సినిమా చూడడానికి. ఇట్ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ రన్ అట్ సంధ్యా థియేటర్ ఆల్సో. ఆల్మోస్ట్ 10 weeks ఆడింది. ఎవ్రీ ఈవినింగ్ నైట్ షో ఫుల్ ఆఫ్ ది న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్స్ అనమాట. సో అలాగా ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ చేంజ్. అంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు కీప్ చేంజింగ్ ద వే యూ ప్రజెంట్ యువర్ ఫిల్మ్స్ విత్ ద టార్గెట్ ఆడియన్స్. ఈచ్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఇస్ ఓన్ ఇది ఉంటుంది కదా, అది కాలేజ్ అంటే మెయిన్డ్ అట్ యూత్ అలాగ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ బట్ ఇప్పుడు అందరూ ఇదే టార్గెట్ అయిపోయింది యూత్, బికాస్ దే ఆర్ ద వన్స్ దట్ హ్యావ్ ద మనీ అండ్ టైమ్ టు గో టు ద మార్నింగ్ షో. ఇంకెవరు ఆఫీస్ గోవర్స్ వెళ్ళలేరు కాబట్టి అది. సో దే బికెమ్ యువర్ ప్రైమ్ ఆడియన్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా చేస్తుంటారు ఎక్కువ, అంతే. చాలా ఎక్కువ ఉందండి నాన్న, బికాస్ నేను రాసిన దీంట్లో కూడా మై కైండ్ ఆఫ్ అవును స్టైల్ ఇంకా అంత డెవలప్ అవ్వలేదు, కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఐ డూ ఫ్లో కొంచెం అలాగే ఉంటుందని అంటారు అందరూ. ఇన్ ద సెన్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ మై ఫ్రేజింగ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ ఐ యూస్, సెంటెన్స్ అబ్రప్ట్గా ఆపడం, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఎక్కువ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్, నాన్న రైటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అది చాలా హెవీగా ఉంటుంది నాకు, అది మాత్రం.